ويقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا وكيل وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين واليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون بسم الله الرحمن الرحيم على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يعملون بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو سرورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يقول بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق وما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. Lanjut surat Al-Buruj. Bacanya sama-sama. Wahid Ismin Salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yawmil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idh hum 'alayha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud wa ma lakum minhum illa
والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على وجهه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا وما من الكافرين أمهلهم رويدا بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى وجعله سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مسفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر ويعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والقمر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد وأكثروا فيها الفساد وصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد وأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول
وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له ذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي ويومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Sadaqallahul Azim. Muhammad amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Bapak Wali Kota Metro yang dimuliakan Allah bersama Ibu, Bapak Sekda dan semuanya termasuk Kepala Dinas Pendidikan Kota Metro, Bapak Pendekar, sahabat dari TS, ibu-ibu semuanya yang cantik-cantik, Amin. yang semoga masuk surga. Baik, jadilah kita kepompong, jangan jadi ular. Kenapa, Pak? Ular ketika dia tirakat berpuasa berganti kulitnya, tetapi dia tidak ada perubahan sikap, tidak ada perubahan karakter, tidak ada perubahan wujud, tetap wujudnya asli, menakutkan, berbisa berbicara, Berbisa. mulutnya Berbisa. itu puasanya Ular. Jadilah kepompong yang tadinya ular itu menjadi parasit tumbuh-tumbuhan, menjadi hama bagi para petani, tetapi di saat dia itu berpuasa menjadi kepompong, kemudian lahir berubah menjadi wujud satu kupu-kupu yang indah sekali, yang berterbangan dan yang dihinggapi makanannya pun itu berbeda. Kalau dulu menjadi parasit tanaman, justru sekarang memberikan manfaat untuk tumbuh-tumbuhan. Betul? Betul. Mau puasa ular atau puasa Pompong. kepompong? Pompong, Pak. Kepompong. Baik. Ular kalau habis sahur itu akan tidur. Ular kalau makan makanan maka dia akan mengasingkan diri, dia akan tidur selamanya sampai makanannya habis, baru dia akan bergerak lagi. Maka orang yang berpuasa yang tidak berkualitas itu diibaratkan seperti ular, yang mana ular itu tidak memberi faedah, dan ketika amat dari pesantren Ramadan, ketika ditimbang amalannya lebih banyak tidurnya.
tidurnya orang berpuasa adalah Ibadah. mau jadi kepompong atau mau jadi Ular. baik. Sekarang standar kelulusan ibadah Ramadan itu apa? Standar kelulusannya. Standar kelulusan dari ibadah Ramadan itu implementasi dari visi ibadah Ramadan itu sendiri, terbentuknya insan yang bermakomah muda. Makomah muda yang paling terpuji adalah insan yang bertakwa. Coba visi ibadah Ramadan apa? Makomah muda. Terbentuknya insan yang Bertakwa. bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Siapa di Idul Fitri nanti yang akan termahal di hadapan Allah? Siapa? Ibarat air mineral, ya, air mineral literan itu setengah liter. Ketika diisi dengan air mineral putih, harganya berapa? Harganya berapa? Nah, gelas, satu gelas diisi air putih, ada harganya nggak? Nah, kalau diisi kopi, harganya berapa? 5.000. Berapa? 5.000. 5.000. Kalau di kapal 10.000. Ya. Nah, kemudian kalau diisi jus mangga campur durian, ayo, jadi berapa? Kalau gelas itu diisi dengan madu Yaman, harganya berapa? 1 jutaan. Jutaan. Itu rupiah. Nah, kita semuanya casingnya sama nanti di Idul Fitri. Siapa yang jadi kepompong kemudian merubah diri jadi kupu-kupu, maka dia akan menjadi insan yang paling mahal di hadapan Allah dan mulia di hadapan sesamanya. Maka Ramadan itu membangun ketajaman ubudiyah kita kepada Allah dan membentuk kemesraan kepada sesamanya, peduli dengan sesamanya. Ini Ramadan. Visi untuk mengimplementasikan visi, maka dibuatlah misi. Misi itu akan terus dengan kurikulum, runtutannya kurikulum. Maka kurikulum ibadah Ramadan terbangun ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 187. 183 sampai 187. Siapa yang membuat kurikulum? Allah. Biasanya kita mendidik anak untuk membentuk karakter, membentuk dirinya, mengembangkan fitrah kecerdasannya. Tetapi kali ini bunda-bunda semuanya harus menjadi murabbi, harus menjadi mu'addib, harus menjadi yaitu mursyid, mu'allim untuk dirinya sendiri. Kurikulum Ramadan itu apa? Yang pertama, Qiyamul Ramadan. Atau orang Cilacap, ini Bapak Sekda kan kelahiran Cilacap. Tinggi. Qiyamul Ramadan bahasa Cilacape traweh. Tak tanya, yang trawehnya belum bolong siapa? Iya. Gak jadi. Yang sudah bolong angkat tangan. Ya. Ayo.
surah An-Nisa, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afan khafu 'alaihim. Lemah di antaranya lemah yang ada adalah lemahnya ibadah. Surat Maryam 59, khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah. Akan bermunculan generasi-generasi yang meremehkan sholat. Nyata tidak? Maka bunda-bunda maut semuanya ada kewajiban untuk menumbuh kembangkan benih-benih fitrah yang ada pada anak, menghidupkan akidahnya dan menghidupkan nilai-nilai iman, ibadah. Halo, sudah jelas? Sudah? Kalau sudah jelas saya akhiri ya. belum. Belum? Kalau belum tak lanjut. Bunda, Pak Burhan punya PAUD, namanya PAUD Quran. Tapi masih dimoratorium oleh Kemenang sehingga nggak pernah disetujui, nggak pernah diurus. Tapi izin sudah ada, NIS sudah dapat dari Kemendikbud, dapat NIS. Santri saya di tempat kami rumah Quran PAUD-nya itu ada 110 anak, baru mau meluluskan 2 tahun ini. Jadi ibu-ibu, saya mempelajari ini. Ternyata guru-guru yang berangkat dari tirakat dengan yang tidak diawali dengan tirakat, ketika mengajarkan ilmu kepada anak, hasilnya berbeda. Berbeda. Imam Syafi'i ketika mau mengajarkan ilmu, itu malamnya dia tirakat bertahajud memohon kepada Allah. Nah, ini dibiasakan dengan sholat tarawih. Mohon, ya Allah, saya akan menyampaikan tepuk puasa ya Allah kepada anak-anak. Semoga membawa manfaat dengan yang tidak dikirakan. Beda, yang satunya ada rohnya, yang satunya anak-anak ayo tepuk puasa, jaga makan, jaga minum, jaga hati. Tidak makan, tidak minum, Pak. Tidak makan, tidak minum, Tuh, tidak jajan. yang satu ada rohnya. Jaga hati. Mohon maaf ibu bunda semuanya, roh untuk mentransfer ilmu itu sangat penting. Maka guru-guru di tempat kami wajib untuk sholat duha. Itu apa? Mendoakan agar ilmunya itu berkah untuk anak-anaknya. Nah, Ramadan ini kita dididik untuk ketajaman hati. Selama ini bunda-bunda mendidik hati anak-anak, sekarang kita mendidik hati kita. Hati kita akan tidak bahagia, hati kita tidak akan merasa cukup kalau hati kita itu kurang nutrisi. Yang namanya nutrisi itu adalah Al-Quran. Siapa yang sudah sampai surat Al-Kahfi berarti sudah separuh. Dan siapa yang baru 1 juz, Hampir kurang juz 30. siapa yang sudah tamat 3 kali, sudah kulhu 3 kali, Kan ngajeng pahalanya. ilmu dan anak-anak didiknya di dalam sholat malam, sehingga sehabis Ramadan ibu-ibu menjadi kuku-kuku malam yang bertahajud, bukan kuku
malam yang itu, tapi kupu-kupu malam yang indah yang bertahajud munajat kepada Allah. Ini ada di mana? Kurikulum ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 186. Siapa yang hafal? Kutiba ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. 10 Quran nanti. Ayyaman ma'dudat Ya. kan perintah. Siapa yang hafal surah Al-Baqarah ayat 186? Ada? Hafalnya 83. Enggak ada? Ayo. 183. Wa idza sa'alaka. Mari. Wa idza sa'alaka Ibadi anni fa inni qarib. fa inni qarib Ujibu da'watad da'i ila idza da'ani fastajibu wal yu'minu bi yu'minu la'allahum yarsudun. Allah mendidik kita dalam kurikulum Ramadan supaya memperbanyak doa. Memperbanyak apa? Ya Muhammad, jika ada hambaku yang bertanya tentang aku, di mana aku? Jawab, aku dekat. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat daripada urat. Apa yang kau cita-citakan dari hambaku, aku mengerti. Apa yang diniatkan, aku paham. Apa yang dihusnudzankan, Allah mengerti. Allah khabirun alim, alimul khabir. Maka Allah memohon, mengharap kita yang berpuasa, yaitu dengan apa? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku akan mengabulkan setiap hamba yang berpuasa ketika dia itu memohon. Sekarang ibu-ibu, bunda-bunda, pernahkah sekarang bunda-bunda dalam sehabis sholat tarawih, dalam doanya di waktu sahur mendoakan anak-anak didiknya? Halo? Ya. Sempet enggak? Pernahkah mendoakan Nabi Ibrahim, doanya Nabi Ibrahim? Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah kami, aku dan anak-anak pamanku menjadi hamba Allah yang mendirikan sholat. Pernah? Kalau belum pernah, saatnya Ramadan ini kita muhasabah diri. Mengapa keberhasilan ulama-ulama dulu dalam mendidik adalah diawali dengan kekuatan tirakat. Apa? Ilmu yang akan diberikan didonani. Jadi tidak transfer of knowledge. Kurikulum Ramadan yang selanjutnya adalah beristighfar di waktu sahur. Apa? Beristighfar di waktu. Surah Ali Imran ayat 17 menyebutkan wal mustaghfirina bil ashar. Orang-orang yang berpuasa yang baik adalah senantiasa mohon ampun di waktu sahur. Waktu apa? Sahur. Sudah. Siapa yang setiap bangun mau sahur, ambil air wudhu dulu, terus sholat 2 rakaat, mohon ampun kepada Allah. Ada Ada tapi enggak tiap. Ada tapi
tiap maksudnya nggak tiap hari. Itulah orang-orang yang akan menjadi penghuni Tentang ini Setelah ini. Nanti di Adliyah disebutkan penghuni surga itu datang di antaranya orang-orang yang mohon ampun di waktu sahur. Suaminya didoakan, ya Allah suamiku, muliakan akhlakmu, haluskan tutur katamu, doakan. Insya Allah besok tidak akan lagi bentak-bentak istrinya. Ada yang dibentak suami orang. Terus kurikulum Ramadan selanjutnya apa? Setelah Quran, kemudian qiyamul Ramadan, sahur, siam. Siam itu apa? Puasa apa? Wong Kristen juga puasa, wong Hindu puasa. Siam artinya imsak. Imsak itu mulai menahan. Jaga mulut, jaga hati, jaga mata. gitu kan? Pak Tuhan sikat dengan puasa yang baik itu adalah minum jamu jati kendi. Apa? Jamu. Siang artinya menahan. Niki Imsak. Businten. Jamu jati kendi. Puasa itu jaga mulut, jaga, gak ngerasani, gak ghibah, gak nyakiti, gak mendolimi, jaga mulut, jamu, jati, jaga Hati. Jamu jati. hatinya dijaga, jangan gampang panas. Jaga mata. Mohon maaf, biasanya kalau menjelang Lebaran teman-teman kita baju rumahnya udah diganti, gordennya lapis 3. Ya, yang tidak bisa menjaga hati akan panas. Pak, kayak nang main pakai dengan Pak. Nah, biar layar dengan pak di negeri mana? Air dinamani. Halo, itu yang di pojok sana kok nggak tertawa itu ya? Baik, hati dijaga, juga dijaga nutrisinya. Nutrisinya dijaga. Nutrisi hati apa? Orang yang kurang baca Quran, kurang berpikir, pasti kulitnya gak bahagia. Pasti itu. Siapa yang mengatakan? Pak Burhan. Gusti Allah. Allah bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, hanya dengan berzikir kepada Allah hati akan tenang. Karena Qurannya melekat di sini. Lihat ibu-ibu pulang bawa hijau kuning merah jamu. Sabar apa? Maka Pak Burhan itu sabar melihat, sehingga Pak Burhan memakai ini, ya, memakai ini. Kita bergonta-ganti baju saudara kita di Palestina. Kita makan enak di Palestina, buka dengan beragam. Di Palestina tidak ada yang membangun ukhuwah yang paling bagus sesama Muslim, bukan dibatasi dengan regional, tidak dibatasi hanya sebatas satu RT, satu RW atau satu kota, tapi satu dunia. Saudara
di belahan bumi mana, maka doakan. Ini bendera mana? Palestina. Ini bendera mana? Oh, Indonesia. Yang dibalik bendera mana? Putih merah. Ya apa-apa. Baik, jangan berbahagia. Jaga hati, nutrisi hati itu adalah Al-Quran. Maka Rasulullah mencontohi setiap malam di bulan Ramadan itu senantiasa bertadarus dengan malaikat Jibril. Siapa yang ingin bertadarus dengan malaikat Israel? Angkat tangan. Gak mau lah Pak. Nanti dicabut Pak nyawanya. Ya. Masih ada waktu, ayo tadarus. Jadi kendi itu apa? Kendi apa? Kendalikan diri. Kita bulan Ramadan harus mengendalikan diri, mengendalikan kekuatan, mengendalikan sikap kita, mengendalikan kearogansi kita, mengendalikan nafsu kita. Kurikulum Ramadan yang selanjutnya adalah sedekah Ramadan. Sedekah Ramadan itu membangun dua komponen hubungan dengan Allah agar Allah lebih merahmati dan memberkahi rezeki kita. Yang kedua adalah membangun ukhuwah silaturahim kita. Itu sedekah. Aisyah, kenal Aisyah? Siapa itu? Istri Nabi yang pertama atau yang terakhir? Terakhir. Aisyah itu baju yang dipakai kalau dikeruskan itu 50.000 yang dipakai. Tapi yang diinfakkan adalah 500.000. Aisyah zaman sekarang bajunya 2 juta, infaknya 2. Kok aku gak bela? Belum lagi dengan tasnya, sepatunya. Oh, infaknya bunyi kelentung. Walah. Aisyah istri Nabi berapa Bu? Berapa? 5. Ya, istri Nabi pertama siapa? Siti Aisyah. Istri Nabi pertama itu Hawa. Lah. Ayo, bener kan? Istri Nabi pertama siapa? Hawa. Istri Nabi ketiga? Aisyah. Buluk, betul. Buluk. Buluk istri keberapa? 4. Bubur. Baik, sedekah Ramadan. Sedekah Ramadan. Ibu-ibu setiap hari dikondisikan untuk berbagi. Buatlah kolam renang. Kolam renang. Jadi kolam renang bukan hanya TMI saja. Kolam renang ada merek yaitu kolam. Banyak airnya, ampasnya Kolam dikit. renang. Mundulnya satu. Airnya sepanci. Ada sepanci. Kepada tetangga. Tuahnya aja. Apa faedahnya? Manfaat iman. Siapa yang memberi makanan berbuka puasa, maka baginya akan mendapatkan pahala yang sama dari sejumlah orang-orang yang dia kasih. Kalau dia mengasih kurma itu 100 orang dan mereka puasanya itu diterima Allah, maka kita akan mendapatkan ibadah puasa dari 100
Kita disunahkan berbuka makan dengan apa? Oh, ganjil atau genap? Ganjil. 1 piring, 3 piring, 5 piring. Ya. Baik, sedekah Ramadan. Ayo, sudahkah ini dilaksanakan? Sudah, tapi nggak setiap Kalau hari. ini belum dilaksanakan, gak akan mungkin akan tergapai menjadi orang yang bertakwa. Kenapa? Orang yang bertakwa itu punya ciri alladzina yunfiquna fis-sarra'i Wad-dharra'i. Orang yang bertakwa itu senang berinfak, senang memberi, baik dalam kondisi lapang maupun dalam kondisi Sempit. Maka kalau ada orang di bulan Ramadan kok pelit, maka tidak akan tercapai ketakwaan. Ya, jelas? Jelas? Ada yang belum, ada yang sudah ini. Belum. Kok tidak ada yang banyak yang Mana jawab? belum ditampung. Sampai jam berapa? 12. Nah, oh enggak. Baik, kita ini langsung. Ayo, resep rezeki kita melimpah. Subuh bawa uang. Ibu kalau belum punya mangkok, beli mangkok. Bagi-bagi. Insya Allah nanti ibu kita akan masuk Idul Fitri. Betul-betul motong kupat yang benar. Apa arti kupat? Kupat. Kupat itu artinya lakuning papat. Melahirkan 4 langkah. 1 lebar. Bahwa Idul Fitri itu tidak ada istilah lebaran, tetapi terus refleksi dari Ramadan akan diteruskan. Lebur dosa-dosa kita telah dilebur. Luber, luber itu apa luber? Lebih. Penuh dan luas. Nah, orang yang suka memberi, meluberkan rezekinya ke kanan dan ke kiri, itu orang yang bertakwa di Idul Fitri. Kemudian labur, labur itu apa? Bersih. Labur apa? Mengecat. Iya, mencat dengan kapur putih. Artinya apa? Hati kita setelah Ramadan mencerminkan insan yang bertakwa, hatinya bersih, tidak ada suudzon, tidak ada iri, tidak ada geli, cantik hatinya. Itulah makna ketupat ibu. Jadi apa Idul Fitri bukan hanya boleh-bolehan Tupat. kupat itu ada maknanya lakuni apa bahwa kita setelah Ramadan ada 4 cerminan standar kelulusan ibadah Ramadan. Yang terakhir 10 akhir bulan Ramadan, apa yang akan kita laksanakan, apa yang akan kita fokuskan? Ibu Tadarus. pasar. Ibu Tadarus. buat kue. Bagus. TK Al-Sihat. Tadarus Al-Qur'an. Luar Iya. biasa. Etika, baik etika. TK An-Nawawi. Khatam Quran. Hah? Etikanya di Cendrawasih atau di Becin? Membaca takwa. Mbak Nurul. Ini dikasih hadiah. Ye, TK Aisyah mana? Nggak ada. Banyak Aisyah. 10 akhir Ramadan. Baik ibu yang berbahagia, apa yang dilakukan di 10 akhir bulan Ramadan? Lebih fokus
Fokus on quality. Ketika akhir Ramadan itu mau berakhir, kita harus sedih, lebih memfokuskan diri. Jangan-jangan ini Ramadan kita yang terakhir. Ada saudara-saudara kita, ternyata Ramadan kemarin adalah Ramadan yang terakhir. Ya? Ternyata kurang 1 bulan menuju Ramadan meninggalkan dunia. Ada. Apakah ibu-ibu berani menjamin umurnya akan sampai Ramadan berikutnya? Tidak. Akan dijamin? Belum tentu. Maka ayo 10 akhir bulan Ramadan kita siapkan. Quran yang belum rampung, ayo dirampungkan. Yang belum bersedekah, ayo bersedekah. Yang belum qiyamul Ramadan dengan baik, ayo laksanakan mumpung masih ada waktu. Yang dilakukan Rasulullah idza dakhala asyra min awakhir Ramadan, apabila Rasulullah masuk di akhir bulan Ramadan, apa yang dilakukan? Sidda izarahu. Rasulullah mengencangkan perut, ikat pinggang. Wa ahya lailahu, dia menghidupkan malamnya. Wa ayqadha ahlahu, dan menghidupkan keluarganya. Gitu saja, ibu yang berbahagia. Semoga Ramadan ini bisa membentuk kita kepada Allah, semakin tajam mata hati kita, dan kepada masyarakat sosial, fakir miskin, anak yatim, dan lain-lainnya, kita semakin peka. Wa yutimuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatima wa nasira wa asira. Dan kita suka memberi makan kepada orang fakir miskin, kepada anak yatim, dan kepada orang-orang yang memintanya, yang membutuhkannya. Itu Bapak Ibu yang berbahagia. Ibu, halo, halo, ya. Kurikulum Ramadan yang pertama apa? Terawih. Yang kedua, Kamu baca Al-Quran. istighfar waktu satu, terus siap apa tuh siap? Imsak. Minum jamu Jati kendi. siap artinya apa? Iya, jaga hati, jaga mulut. Jaga mulut, jaga hati, kendalikan diri. Kurikulum selanjutnya apa? Sedekah Ramadan. Sedekah. Kurikulum selanjutnya Iktikaf. ya, menghidupkan 10 akhir Ramadan dengan iktikaf dan menggapai